స్వాగతం ఈ బలి పూజకు సుమ స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ బలి పూజకు సుమ స్వాగతం 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 సుస్వాగతం ఈ బలి పూజకు సుమ స్వాగతం. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఎంతో సంతోషముతో ఈ మంగళవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసి సువార్త సందేశాన్ని మీకు అందిస్తున్న కుటుంబము టి అల్ఫోన్స్ రెడ్డి అండ్ చిన్నమ్మ అండ్ ఫ్యామిలీ. వారి ఉద్దేశం థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఫర్ ద గుడ్ జాబ్ అండ్ H1 visa to T Sudhir and for fear of God upon Shanvi and Saukya. ఈ కుటుంబ సభ్యుల ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం వీరి కోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. దేవుడు ఈ సువార్త పరిచర్య చేస్తున్న ఈ కుటుంబాన్ని తన వాగ్దాన ప్రకారం హేరళముగా దీవించునుగాక. ఆమేన్. అలాగే బిడ్డలారా, ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన కుటుంబాలు ఫర్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అపాన్ వర్ష అండ్ వరుణ్ మాస్ ఆఫర్డ్ బై ప్రసన్న కుమార్. For God's blessings and protection upon the family members, mass offered by Gade, Inna Reddy and Lucy Rani. For the departed soul of Boga Maria Karuna Kumar, mass offered by Boga Arogyam and family. Thanksgiving mass for all the blessings received by the grace of God and for the good health of Nirmala Teresa and growth in the spiritual life and family. For the marriage proposal to Tejaswini and for the departed souls of Ayurva Joji Reddy, Inna Reddy, Vijaya Raip Reddy, Manchula and Allam Lourd Reddy. For the departed soul of Allam Bala Mohan Reddy, may his sins be forgiven, his soul may rest in peace in God's mercy. Mass offered by the parents Allam Melchior Reddy and Paulinamma and family. For the speedy construction of the house by the builder without any obstacles, mass offered by Majji Srinivas and Renchini and family. For the good health and brighter future and the desires to be fulfilled in their family, mass offered by Irva Fatima Mary and family. Thanksgiving mass offered by Vadranam Nagaraju and Shobha Rani for all the blessings received and for the blessings on kids. Krishant Manya with God's knowledge, courage, health, good studies and salvation in the family. Thanksgiving mass for all the blessings received and to grow spiritually and God's blessings to rebuild Sandeep's life. Mass offered by Gobu Thomas Reddy and Vijaya and family. Thanksgiving mass offered by Dr. Shaurilu and Tanam Janardhan Reddy. Thanksgiving mass offered by Boyapati Margarithamma. Thanksgiving mass offered by Parina and Yerva Albin Reddy. For the victory in the land case and God's blessings upon the family, mass offered by David Reddy and Pramila and family. Thanksgiving mass to God for his abundance of the blessings showered upon the family, to get rid of all the obstacles in our job, for a special blessings upon the children, Jeevan Reddy and Soumika Reddy, spiritual growth and studies, and for the good health of the parents, mass offered by Kasu Lily Mary and Anthony Reddy. For God's blessings upon P. Dharish on the occasion of the second birthday, mass offered by Annapurna and family.
P. Duresh, on your birthday, we wish you a very, very happy birthday. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసం, మీ దీవెనల కోసం, మీ మంచి భవిష్యత్తు కోసం మేము ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. Mass offered for the good health of Francis and for the peace in the family, and Mariamma's soul may rest in peace. Mass offered by the members of the family. ప్రియ సహోదరి సహోదరుల, పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన ఇన్ని కుటుంబాలను మనం ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో కానుకగా అర్పించి మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే మీరు వేలాది మంది ఒకరోజు ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు, దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు. దేవుడు మీ అందరి విన్నపాలు, ప్రార్థనలు ఆలగించాలని మనం ప్రార్థిస్తాం. అలాగే మన స్పెషల్ ప్రార్థనా సాయం కోరిన ప్రవీణ్ అండ్ శిల్ప, ప్రణవ్ అండ్ గౌరవ్ కుటుంబమును ఈ బలిలో జ్ఞాపకం ఉంచుకొని వారి ఆర్థిక ఇబ్బందులను దేవుడు విడిపించమని, పిల్లలకి మంచి చదువులు, అలాగే మంచి ఒక ప్రెస్టీజియస్ యూనివర్సిటీలో ఇండోర్లో అడ్మిషన్ కావాలని మన ప్రార్థన సాయం కోరి ఉన్నారు. వారి కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే మరణించిన అల్లం లూర్దిరెడ్డి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసము, అమ్మ నిర్మల, సుజిత వారి పిల్లల కోసము ఈ బలిలో మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే డివైన్ మర్సీ సెంటర్ చేస్తున్న పరిచర్యను దేవుడు హేరళంగా దీవించమని, ఆ సేవలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించమని, వారి కుటుంబాలకి తగిన ప్రతిఫలం దేవుడు ఇవ్వాలని ఈ బలిలో మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే దేవుడు ఏలూరు మేత్రాసనాన్ని, బిషప్ని, కౌన్సిలర్స్ని, మా ఎస్విడి ప్రొవిన్షియల్ని, భుజస్కంధాలపై దేవుడు మోపిన బాధ్యతను యథావిధిగా నిర్వహించడానికి కావలసినటువంటి జ్ఞానము, బుద్ధి, వివేకము, అన్ని ఆటంకాలను దేవుడు తొలగించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. రెండు చేతులు జోడించి ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. బిడ్డలారా, మీ అందరి విన్నపాలను, మీ ప్రార్థనలు మనస్సులో తలంచుకుంటూ భక్తితో, విశ్వాసముతో ఈ బలిని మనం అర్పిస్తాం. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరుల, ఈరోజు కత్తోలిక సభ పునీత అన్న క్యాథరీన్ పునీతురాలి పండుగను కొనియాడుతూ ఉంది. జర్మనీ దేశములో పుట్టి పెరిగిన అన్నా క్యాథరీన్ దివ్య సప్రసాదములో వేంచేస్తున్న యేసు క్రీస్తు పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ప్రేమ, ఒక భక్తి కలిగినటువంటి ఒక అగస్టీనియన్ మఠకన్యక. ప్రతిరోజు దివ్య పరిశుద్ధ బలి పూజకి పాల్గొనటానికి ఆమె వెళ్ళి, దివ్య బలి పూజ అనంతరము దివ్య సప్రసాద మందిరానికి వెళ్ళి గంటలు గంటలు మోకాల్లో ఉండి ఆ దివ్య సప్రసాద యేసు ప్రభువుని ఆమె తరచుగా ఆరాధిస్తూ వచ్చే ఒక మఠకన్యక. అలా నిరంతరం దివ్య సప్రసాద ఆరాధనలో పాల్గొన్న ఈ సిస్టర్ అనేక మంది కోసము మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తూ ఆ భగవంతుని సన్నిధిలో తన విన్నపాలను, వేడుకోలను సమర్పిస్తూ వచ్చింది. ఈ దివ్య సప్రసాద ఆరాధన వలన దేవునికి ఆమెకి మధ్యలో ఒక మంచి ఒక సంబంధం ఏర్పడినది. అనేక సార్లు దేవునికి దివ్య దర్శనము ఆమెకి కలిగింది. ఆమె సాక్షాల్ మాటలలో, క్రియలలో అపర క్రీస్తు అంటారు, అనగా ఏ సెకండ్ జీసస్ లాగా ఆమె నిజంగా ఆ దేవుని యొక్క మహిమలో జీవించిన ఒక కన్యక, ఒక స్త్రీ.
తర్వాత ఆమెకి అనారోగ్య అవస్థ వచ్చేసింది. ఆమెకి ఆరోగ్యం బాగలేక మంచం బట్టి ఉండిపోయింది. కానీ తన అనారోగ్య అవస్థను లెక్క చేయక మంచం మీద ఉండి కూడా ఈ దివ్యసప్రసాద ఆరాధన, స్తుతులు, ప్రార్థనలు ఆమె కొనసాగిస్తూ వచ్చింది. అలా దేవుని పట్ల ఒక గాఢమైనటువంటి సంబంధము ఏర్పరచి ఈ ప్రపంచమున ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ జీవించినటువంటి ఆమె మరణానంతరము అనేక అద్భుతాలు, ఆశ్చర్య కార్యములు చేయటం ప్రారంభించింది. ఈ అన్నా కత్తరీనా అనేటువంటి పునీతురాలి మధ్యస్థ ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ జర్మనీ దేశములో అనేక మంది స్వస్థతలు, విడుదలలు, ఆశీర్వాదములు దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి కృప, కరుణ వలన ఆయన ప్రసాదించి ఉన్నారు. ఈరోజు ప్రియబడులారా, ఈ అన్నా కత్తరీనా అనే మఠకన్యగా పండుకొని ఆడుతూ ఉండగా మనము కూడా ఆమె ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటాం. ఎందుకంటే దివ్యసప్రసాదములు వేంచేసి ఉన్న యేసు క్రీస్తు పట్ల ఒక గాఢమైన ప్రేమ, ఒక గౌరవం, ఒక భక్తి మనకు కలగాలని మనం ప్రార్థిస్తాం. నంబర్ 1. నంబర్ 2, దివ్యసప్రసాదములో సాక్షాల్ నిజమైన దేవుడు వేంచేసి ఉన్నాడని విశ్వసించటానికి, నమ్ముకోవటానికి కావలసిన విశ్వాస వరం కావాలని మనము ఈ పునీతురాలి పండుగ సందర్భంగా మనం భగవంతుని అడిగి వేడుకుందాం. అలాగే 3వదిగా, దివ్య సప్రసాదానికి కావలసిన గౌరవం ఇవ్వకుండా, మర్యాద ఇవ్వకుండా, సప్రసాదాన్ని అవమానించి, పరిశుద్ధ బలిభోజను అవమానించి, యేసుక్రీస్తు శరీరానికి, రక్తానికి విరుద్ధంగా మానవులు చేసిన సకల పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం మనం కోరుకుంటాం, పాపం మన్నింపు మనం కోరుకుంటాం ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం. అలాగే మీరు ఒక్కొక్కరు కూడా పాప సంకీర్తనం చేయకుండా, ఎటువంటి మనస్సాక్షి ప్రేరణ లేకుండా, పాపావస్థలో పాప సంకీర్తనం లేకుండా దివ్య సప్రసాదం స్వీకరించి ఉంటే, ప్రభువా మా పాపములు, మా దోషములు మన్నించుమని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మనం ఆ భగవంతుని అడిగి వేడుకుందాం. 2 చేతులు మీ గుంట మీద పెట్టి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకుని, నీ పరిస్థితి ఏమిటి, దేవుని సన్నిధిలో ఎలా ఉన్నావు, నీతిమంతుడుగా, నీతిమంతురాలుగా నీవు పరిగణించబడతావా? దేవా నన్ను మన్నించండి, నాపై కరుణను, కృపను చూపండి అని మనం ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలయనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనందరిపై దయ చూపి, మన పాపములు, దోషములు కనికరముతో, కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. మా తండ్రి యెహోవా సర్వేశ్వర, మీరు పునీత అన్నా కత్రేనమ్మ తన దివ్య సప్రసాద భక్తి ద్వారా
నీతో గాఢమైన ఒక ప్రేమ సంబంధమును ఏర్పరచ చిత్తగించితిరి. ఆమెలో నీవు ప్రసాదించిన ఆ కృపా వరములను ఈనాడు ఆమె ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటూ ఈ బలిని అర్పిస్తున్న మీ బిడ్డలకి ప్రసాదించండి. దివ్య సప్రసాదములో వేంచేస్తున్న యేసు క్రీస్తుని యథార్థమైన భక్తితో విశ్వాసముతో పూజించి ఆరాధించి ఆ ప్రభు ప్రసన్నత కోరుకునే విశ్వాసాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము ఆదికాండము 1వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 20 నుండి 2వ అధ్యాయము 4 వరకు. జలములయందు పలు రకముల ప్రాణులు పుట్టునుగాక, ఆకాశము పక్షులు ఎగురునుగాక అని దేవుడు ఆజ్ఞాపించెను. ఆ ప్రకారంగానే జరిగెను. దేవుడు సముద్రము నందలి మహాతిమింగములను, నీటిలో పుట్టు అన్ని తరగతుల ప్రాణులను మరియు పలు రకముల పక్షులను సృజించెను. వాని అన్నిటినీ దీవించి జలముల యందలి ప్రాణులు వృద్ధి చెంది సముద్రంలో నిండునుగాక, నేల మీద పక్షులు లెక్కకు మికిటమగును గాక అని అన్నతించెను. అంతటా సాయంకాలం గడచి ఉదయమాయెను. ఇదియే 5వ రోజు. భూమి పెంపుడు జంతువులను, క్రూర మృగములను, ప్రాకెడు జంతువులను, అన్ని రకముల వానిని పుట్టించునుగాక అని దేవుడు ఆజ్ఞాపించెను. ఆ ప్రకారమే జరిగెను. దేవుడు పెంపుడు జంతువులను, క్రూర మృగములను, ప్రాకెడు జంతువులను, అన్ని రకముల వానిని సృజించెను. దేవుని కంటికి అది బాగుగా ఉండెను. దేవుడు ఇప్పుడు మానవ జాతిని కలిగింతుము. మానవుడు మమ్ము పోలి మావలె ఉండును. అతడు నీళ్ళలోని చేపలపై, ఆకాశము నందిలి పక్షులపై, నేల మీద పెంపుడు జంతువులపై, క్రూర మృగములపై, ప్రాకెడు జంతువులపై అధికారం కలిగి ఉండును అని అనుకొనెను. దేవుడు మానవ జాతిని సృజించెను. తనను పోలినట్లు మానవుని చేసెను. స్త్రీ పురుషులుగా మానవుని సృజించెను. దేవుడు వారిని దీవించి బిడ్డలను పెక్కుమందిని కని వృద్ధి చెందుడు. భూమండలమంతటా నివసించి దానిని వశం చేసుకొనుడు. నీలయందలు చేపలను, ఆకాశంలోని పక్షులను, నేల మీద జంతువులను పాలింపుడు. గింజలనిచ్చు మొక్కలన్నీ, విత్తనములున్న పండ్లనిచ్చు చెట్లన్నీ మీకు ఆహారముగా అగును. కానీ క్రూర మృగములు, ఆకాశము నందలి పక్షులకు, నేల మీద ప్రాకెడు జంతువులకు అన్నిటికీ పచ్చని మొక్కలు ఆహారమగును అని వారితో అనెను. ఆ ప్రకారమే జరిగెను. దేవుడు తను చేసిన సృష్టి అంతయు చూచెను. ఆయన కంటికి అది చాలా బాగుగా ఉండెను. అదియే 6వ రోజు. ఈ విధంగా భూమిని, ఆకాశమును, సమస్త వస్తువులతో సంపూర్ణంగా రూపొందెను. 7వ నాడు దేవుడు తను చేయుచున్న పనిని ముగించెను. ఆనాడు విశ్రాంతి పొందెను. సృష్టిని పూర్తి చేసి 7వ నాడు పనిని మానివేసెను. కావున దేవుడు ఆ రోజును దీవించి దానిని పవిత్ర దినంగా చేసెను. భూమి ఆకాశముల సృష్టి వృత్తాంతం ఇదియే. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.
ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 3 నుంచి 14 వరకు. ఒలివ కొండపై యేసు కూర్చుండి ఉండగా ఆయన వద్దకు శిష్యులు ఏకాంతముగా వచ్చి, ఇవి అన్నీ ఎప్పుడు సంభవించును? నీ రాకకు లోకాంతమునకు సూచన ఏమి అని అడిగిరి. యేసు వారికిట్లు ప్రత్యుత్తరమిచ్చును, మిమ్ము ఎవరు మోసగింపకుండినట్లు మెలకువతో ఉండు. అనేకులు నా పేరిట వచ్చి నేనే క్రీస్తును అని ఎందరినో మోసగింతురు. మీరు యుద్ధములను గురించియు వానికి సంభవించిన వార్తలను గురించియు విందురు, కానీ కలవరపడవలదు. ఇవి అన్నీ జరిగి తీరును, కానీ అంతలోనే అంతము రాదు. ఒక జాతి మరి ఒక జాతిపై, ఒక రాజ్యము మరి ఒక రాజ్యముపై దాడి చేయును. అనేక శ్రమలు, కరువులు, భూకంపములు వచ్చును. అవి అన్నీ ప్రసవ వేదన ప్రారంభ సూచనలే. అప్పుడు జనులు మిమ్ము శ్రమలు పాలు చేసి చంపుదురు. నా నిమిత్తము అందరి మేము ద్వేషింతురు. ఆ దినములలో అనేకులు పతనమగుదురు, ఒకరినొకరు మోసగించుకొందురు, ద్వేషించుకొందురు. కపట ప్రవక్తలు అనేకులు బయలుదేరి ఎందరినో మోసగింతురు. అక్రమములు ఇంతగా విస్తరింపట వలన అనేకుల ప్రేమ చల్లారిపోవును. చిట్ట చివరి వరకు నిలగడగా ఉన్నవాడే రక్షణమును పొందుదురు. రాజ్యమును గురించిన ఈ సువార్త సర్వజాతులకు సాక్ష్యముగా ప్రకటింపబడును. అప్పుడు అంతము వచ్చును. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నిన్న మనం ధ్యానించిన మొదటి భాగం నరక శక్తులు దీనిని జయింపజాలవు. ఈరోజు రెండవ భాగం మనం ధ్యానిస్తున్నాం. నిన్న పార్ట్ 1, ఈరోజు పార్ట్ 2. ఒకవేళ మీరు నిన్న నేను చెప్పే వాక్యం మీరు మిస్ అయి ఉంటే, మీరు చూడలేదంటే కంపల్సరీగా మీరు చూడండి. నిన్న మొదటి పార్ట్ మీరు వింటేనే ఈ రెండవ పార్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే నిన్న చెప్పే ఇంట్రడక్షన్ అంతా నేను మళ్ళా ఇక్కడ చెప్పలేను. కేవలము ఈ సందేశాన్ని నేను కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నాను. బిడ్డలారా, ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని మనం ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువున దేవా, పేతురు అనే మూల రాయి మీద సంఘాన్ని నిర్మించి ఎన్ని సంవత్సరాలు, ఎన్ని ఉడుదుడుకులు, ఎన్ని అబద్ధ సిద్ధాంతాలు, సైతాన్ని కలిగించిన ఎన్ని అటాక్లు వచ్చినా నీ సంఘాన్ని నిలబెట్టావు, కాపాడావు, నడిపించావు. ఈ 2021లో ఆన్లైన్లో ఈ వాక్యాన్ని ఆలగిస్తున్న ఈ బిడ్డలని ఒక్కొక్కరిని మీకు అర్పిస్తున్నాను ప్రభువా. నీ పరిశుద్ధ ఆత్మని గ్రహించు జ్ఞానము, శ్రద్ధను, దేవుని వాక్యం మీద ఉన్న ఆసక్తిని ఈ బిడ్డలకి దయచేయండి ప్రభువా. కేవలం వాక్యం వినేవాళ్ళుగా మాత్రం కాకుండా వాక్యాన్ని పాటించేలాగున ఆచరించే వాళ్ళగా ఈ బిడ్డల్ని తయారు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నా. ఈ వాక్కు వింటూ ఉన్న బిడ్డల హృదయాలలో విత్తనములాగా ఈ వాక్కు నాటబడను గాక. 30, 60, 100గా తగిన సమయంలో అది ఫలమిచ్చునుగాక. ఈ పరిచయ ద్వారా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.
హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. సకల దూతలారా పునీతులారా మా కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా మరియుతులు మీ ప్రసన్నత మీ ప్రార్థన సహాయం మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. దేవవర ప్రసాదం చేత మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, శిలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియులారా, నిన్నటి దినాన యేసుక్రీస్తు సంఘాన్ని స్థాపించి పేతురు గారికి ఇచ్చిన ఒక వాగ్దానం, ఈ రాత్రి మీద నా సంఘమును నిర్మించదును, నరక శక్తులు దీన్ని జయింపజాలవు అని మనం నిన్న ప్రారంభించాం. నిన్న ఏం చెప్పానంటే, యేసుక్రీస్తు స్థాపించిన సంఘాన్ని పడగొట్టడానికి, నాశనం చేయటానికి ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘం అనగా మొదటి శతాబ్దం మొదలుకొని మొదటి 2, 3, 4 శతాబ్దాల వరకు క్రూరమైన మతహింసలను సైతాను ఎలా క్రైస్తవుల మీద, విశ్వాసుల మీద వదిలిపెట్టారో, ఎలా లక్షలాది మంది యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్న వాళ్ళు రక్తం చింది హతసాక్షిగా, వేదసాక్షులుగా మరణించారో, చివరికి ఎలా దేవుడే ఎక్కడైతే క్రూరమైన మత హింసలు ప్రారంభించాడో అక్కడే కథోలిక శ్రీ సభ అధిపతి పాపు గారికి ఒక సింహాసనం ఏర్పరిచి రోమా పట్టణాన్ని కథోలిక శ్రీ సభకి ప్రముఖ స్థానముగా, ప్రముఖ దేశముగా ఎలా మార్చాడో మనము నిన్న ధ్యానించాం. చాలా అద్భుతంగా ఉందండి ప్రియపట్లారా. ఎక్కడైతే క్రైస్తవులు ఏడ్చారో, రక్తం చింది మరణించారో, క్రూరమైన హింసలు గురి అయ్యారో, ఆ స్థలాన్ని రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చికి సెంటర్గా, కేంద్ర బిందుగా, పవర్ఫుల్ సెంటర్గా దేవుడు మార్చి లేవనెత్తారు. ఈరోజు మనం ధ్యానించిన అంశం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే బయట నుంచి మత హింసల వలన, క్రూరమైనటువంటి మత పీడనం వలన సైతాను యేసుక్రీస్తు స్థాపించిన సంఘాన్ని నాశనం చేయలేకపోయాడో, అప్పుడు సైతాన్ తన ప్రణాళిక మార్చుకున్నాడు. ఎందుకంటే హింసలకు గురి చేస్తే నాశనం అవటం కాదు, ఇంకా పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు పెరిగారు కాబట్టి, ఒక చెట్టులాగా నిలబడ్డారు కాబట్టి, లోకవ్యాప్తంగా క్రైస్తవులు బలంగా దేవుని సేవలో ఉంటున్నారు కాబట్టి, ఇంకా సైతాను ఈ మార్గం మార్చాడు. బాబోయ్, ఇంకా హింసలు పెడితే వీళ్ళు ఇంకా పెరుగుతారని, ఇంకా సంఘం పెద్దదవుతని సైతానికి తెలుసు. అందువల్ల ప్రియబిడ్డలారా, సైతాను తీసుకున్న రెండవ మార్గం ఏంటంటే, సంఘములో ఉన్నటువంటి వారిని, విశ్వాసములో ఉన్న వారిని, దేవుని యొక్క మార్గములో జీవిస్తున్న వారిని అబద్ధ సిద్ధాంతాల వలన పడద్రోవకి, తప్పుద్రోవకి మరలించటానికి, అలా సంఘాన్ని నాశనం చేయటానికి సైతాను ప్రయత్నించాడు. ఇది ఎప్పటి నుంచి అంటే ప్రియబిడ్డలారా, 4, 5, 6 శతాబ్దాలు, 3 శతాబ్దాల వరకు, అనగా దాదాపు ఇంకొక 300 సంవత్సరాల వరకు కథోలిక శ్రీ సభలో ఎన్ని పెద్ద 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 అబద్ధ సిద్ధాంతాలు పైకి వచ్చాయో, ఈ అబద్ధ సిద్ధాంతాలు తీసుకొచ్చేది ఎవరు? చర్చ్ లోపలలోని విశ్వాసులుగా, క్రైస్తవులుగా, గురువులుగా, మఠగన్యులుగా, డీకన్గా సంఘములో ఉన్నటువంటి వారే, దేవుళ్ళు గట్టిగా నిలబడుతున్న వాళ్ళే,
అలాంటి ఎవరో ఒక వ్యక్తి మనసులో సైతాను తప్పుడు ఆలోచన కలిగించి తప్పుడు సిద్ధాంతాలు నేర్పించి ఈ సిద్ధాంతమే కరెక్టు, బైబిల్ కరెక్ట్ కాదు, నిజమైనటువంటి క్యాథలిక్ చర్చ్ బోధ కరెక్ట్ కాదు, నా సిద్ధాంతమే కరెక్టు, రక్షణ పొందటానికి ఇదే ఒక మార్గం, మీరందరూ నశించిపోతారు, అటువంటి అబద్ధ సిద్ధాంతాల ద్వారా సంఘములోనే ఉన్న వాళ్ళని విడదీయటానికి, తప్పుడు మార్గం నడిపించటానికి సైతాను చేసిన ప్రయత్నాలే రెండవ అటాక్స్, సైతాను తీసుకున్న రెండవ మార్గం. ప్రియమిత్రులారా, నేను అన్ని సిద్ధాంతాల గురించి చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే మేము పూనాలో ఈ బైబిల్ని లోతుగా చదువుతూ ఉండగా 4 సంవత్సరాలు చదువుకున్నాం. ఈ 4 సంవత్సరాలుగా చదువుకున్నటువంటి ఈ కత్తోలిక శ్రీసభ సంబంధమైన అన్ని అబద్ధ సిద్ధాంతాలు ఇప్పుడు చెప్పాలంటే అసలు మనకి టైం ఉండదు, మీకు బోరు కొడుతుంది. అందువల్ల నేను కేవలం అందులో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు మాత్రం తీసుకుంటున్నా. ఇది కేవలం ఒక సూచన మాత్రమే. ఇలా చాలా అబద్ధ సిద్ధాంతాలు పైకొచ్చాయి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ అబద్ధ సిద్ధాంతాలలో మొట్టమొదటిగా పైకి వచ్చిన, బలంగా పైకి వచ్చిన, అనేక మంది తప్పు దారికి వెళ్ళిపోయిన, విశ్వాసాన్ని వదిలిపెట్టిన ఒక అతి పెద్ద ఒక అబద్ధ సిద్ధాంతమే ప్రియమిత్రులారా ఏరియనిజం అని మీరు విని ఉండవచ్చు. ఏరియనిజం, ఇది యాక్చువల్లీ పేరు. గురు విద్యార్థిగా చదువుతూ ఉన్నటువంటి, ఫిలాసఫీ థియాలజీ చదువుతూ ఉన్నటువంటి 23 వయసు గల ఒక డీకన్, ఏరియన్, ఆ 23 వయస్సుగా చదువుతూ ఉన్నప్పుడే ఆయన మైండ్లో, ఆయన మనసులో సైతాను ఒక ఆలోచన కలిగించాడు. అదేంటంటే యేసుక్రీస్తు, యాక్చువల్లీ యేసుక్రీస్తులో 2 స్వభావాలు ఉన్నాయి, అది మనకు తెలుసు. ఒకటి దైవ స్వభావము, రెండవది మానవ స్వభావం. సత్యదేవుడు, సత్య నిజ మనిషి. ఇదే యాక్చువల్లీ కత్తోలిక శ్రీసభ పరిశుద్ధ బైబిల్ని ఆధారం చేసుకుంటూ మనకు బోధిస్తున్నటువంటి సరైనటువంటి సిద్ధాంతం. కానీ ఈ ఏరియనిజం ప్రియమిత్రులారా, ఆయన తన 23వ వయసు నుంచి 70 వయసు వరకు ఈ బోధ, ఏరియనిజం అనేటువంటి ఈ తప్పుడు సిద్ధాంతాన్ని ఆయన బోధించాడు. ఆయన ఏం బోధించారంటే యేసు క్రీస్తులో ఉన్న దైవత్వాన్ని ఆయన నిరాకరించాడు. అనగా యేసుక్రీస్తు దేవుడు కాదు, యేసుక్రీస్తు ఒక సాధారణ మనిషి. ఆలోచించుకోండి, ఎవరో ఒక సాధారణ మనిషి బోధించింది కాదు ఇది. ఒక డీకన్గా ఉన్నటువంటి మనిషి. డీకన్ అంటే ప్రియమిత్రులారా ఫిలాసఫీ, థియాలజీ ఇవి అన్నీ చదువుకున్న ఒక మనిషి. ఆయనకి సైతాను కలిగించిన ఒక ఆలోచన, సంఘములోనే, లోపలలోనే, శత్రు బయటవాడు కాదు, శత్రు లోపల ఉన్నవాడే, ఒక్కడిని పట్టుకుని ఈ అబద్ధ సిద్ధాంతం బోధించాడు. యేసుక్రీస్తు దేవుడు కాదు, యేసుక్రీస్తులో దైవ స్వభావం లేదు, ఆయన ఒక సాధారణ మనిషి అని చెప్పి 23వ సంవత్సరం నుండి 23 వయసు నుంచి 70 వయసు వరకు ఆయన పెద్ద ఎత్తున ఈ అబద్ధ సిద్ధాంతం బోధించారు. అనేక మంది ఈయన సిద్ధాంతమే కరెక్టు అని అనుకున్నారు. బైబిల్ని తప్పుగా బోధించి కత్తోలిక శ్రీసభకి వ్యతిరేకంగా తప్పుడు సిద్ధాంతాలు బోధించి విశ్వాసులని కూడా పడద్రోవ పట్టించి వినాశన మార్గానికి నడిపియటం. ఒక దృశ్యం ఆలోచించుకోండి, యేసుక్రీస్తు దేవుడు కాదు అని బోధించి ఆ బోధపై ఆకర్షింపబడి పడద్రోవ పట్టే వాళ్ళు యాక్చువల్ ఏం చేస్తుందో తెలుసా,
మొదటి ఆజ్ఞను, రెండవ ఆజ్ఞను, మూడవ ఆజ్ఞ మరి నిరాకరిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఎంత సైతాను కుతంత్రం చూడండి. ప్రత్యక్షంగా మీరు మొదటి ఆజ్ఞ, రెండవ ఆజ్ఞ, మూడవ ఆజ్ఞలు మీరు పాటించవద్దు అని చెప్పట్లేదు. అలా చెప్తే ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారా? ఎందుకు? మనము 10 ఆజ్ఞలు పాటించాలి. కానీ సైతాను ఎంత కుతంత్రం అంటే ప్రియబిడ్డలారా, ప్రత్యక్షంగా దేవుని ఆజ్ఞలు 1, 2, 3 పాటించవద్దు అని చెప్పకుండా వెనక్క నుంచి వెన్నపోసపడిచేలాగున లోపల నుంచే శత్రువులను తయారు చేసి యేసుక్రీస్తు దేవుడు కాదు అన్నప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, ఆ దైవత్వాన్ని నిరాకరించినప్పుడు ఇంకా ఎక్కడ ఉందండి ఆ గౌరవం, ఆ మర్యాద? అలా అనేక మంది పడద్రోవకి వెళ్ళిపోయి ప్రియబిడ్డలారా అబద్ధ సిద్ధాంతం వల్ల నడిపించబడినటువంటి ఒక కాలం. అప్పుడు కత్తోలిక శ్రీసభలో ఉన్నటువంటి పునీత అత్తనాషియస్ అనేటువంటి ఒక బిషప్ గారి అసిస్టెంట్కి దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వారి కౌన్సిల్ మీటింగ్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి జ్ఞానోదయం కలిగించి, ప్రియబిడ్డలారా ఏరియనిజం అనేటువంటి ఈ అబద్ధ సిద్ధాంతం తప్పు అని, దానిని అంచంచున ఆ అబద్ధ సిద్ధాంతాన్ని ఎదుర్కొని ఇది తప్పు, యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ బైబిల్లో ఉన్నట్లుగా ఆయన సాక్షాల్ దేవుడు, సాక్షాల్ మనిషి, యేసుక్రీస్తులో 2 స్వభావాలు ఉన్నాయి అనేటువంటి ఒక నిజమైన కత్తోలిక శ్రీసభ సిద్ధాంతం కరెక్ట్ అని ప్రియబిడ్డలారా ఈ పునీత అత్తనాషియస్ నేర్పించి సంఘాన్ని గట్టిగా కరెక్ట్ మార్గములో, కరెక్ట్ సిద్ధాంతములో నిలబెట్టి సైతాను కలిగించిన ఈ మొదటి అటాక్ నుండి కత్తోలిక సంఘాన్ని దేవుడు కాపాడాడు. ఎందుకు? నేను నిన్న చెప్పాను కదా, ప్రభు పేతురుతో పలికిన మాట, నరక శక్తులు దీనిని జయింపజాలవు. అది ఎప్పుడు సాధ్యం కాదు. కానీ సైతాను ఇలా ఒకటి తర్వాత ఒకటి రకరకాల మార్గాలలో కష్టపడుతూ ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటున్నారన్నమాట. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, సైతాను కలిగించే రెండవ అబద్ధ సిద్ధాంతం ఏంటంటే AD 431లో ప్రియబిడ్డలారా నెస్టోరియనిజం అని ఇంకొక అబద్ధ సిద్ధాంతం సంఘములోనే, చర్చిలోనే పైకి వచ్చింది. ఈ నెస్టోరియనిజం ప్రియబిడ్డలారా, నెస్టోరియస్ అనే ఒక వ్యక్తి ఆయన బోధించిన అబద్ధ సిద్ధాంతం ఏంటంటే తల్లి మరియా దేవుని యొక్క మాత కాదు, మరియమ్మ గారు మనిషి అయిన యేసుక్రీస్తు తల్లి అని ఒక కొత్త సిద్ధాంతం. చదువుతూ వినండి. మనం ఏమంటున్నాము? పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములమైన మా కొరకు ప్రార్థించండి, ఆమేన్ అని మనం ప్రార్థిస్తాం. అనగా సర్వేశ్వరుని యొక్క మాతగా దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు సాక్షాల్ దేవుడు కాబట్టి ఆ దేవుని యొక్క మాతగా సర్వేశ్వరుడు తల్లి మరియమ్మని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రత్యేకంగా అభిషేకించి ఎన్నుకున్నారు. ఇది యాక్చువల్లీ కత్తోలిక శ్రీసభ బోధ. కానీ ఇక్కడ ఈ నెస్టోరియనిజం, ఆ అబద్ధ సిద్ధాంతము సంఘములో ఉన్న వారికి ఎలాంటి ఒక తప్పుడు మార్గం బోధిస్తూ అనేక మందిని పడద్రో పట్టించారంటే తల్లి మరియమ్మ దేవుని మాత కాదు, యేసు అనేటువంటి ఒక సాధారణ మనిషి, శరీర మనస్సు ఆత్మలతో పుట్టినటువంటి ఒక సాధారణ మనిషికి ఒక తల్లి, అనగా నీలాగా, నాలాగా, మీ అమ్మలాగా, మా అమ్మలాగా
తల్లి మరియ, అంతే. ఇటువంటి ఒక బోధ ప్రియులారా ఈ నెస్టోరియస్ బోధిస్తూ అనేక మందిని ఆ మార్గానికి నడిపించి తల్లి మరియకి విరుద్ధంగా, యేసుక్రీస్తుకు విరుద్ధంగా ఎన్నెన్నో తప్పుడు బోధులు ప్రచారం చేసి ఇలా సంఘాన్ని పడవేయటానికి సైతాను ప్రయత్నించాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఇది చాలా సంవత్సరాలు నడిచింది. కానీ కథోలిక శ్రీసభలు ఉన్నటువంటి పాప గారు, కార్డినల్స్, బిషప్పులు వీరందరూ కలిసి ఒక కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసి ఎఫెసస్ అనే ఒక స్థలములో, ప్రియులారా ఎఫెసస్ అనే ఒక సభలో, ఒక కౌన్సిల్లో ఈ అబద్ధ సిద్ధాంతం అనేటువంటి ఈ నెస్టోరియనిజం తప్పు, తల్లి మరియ దేవుని ఏకైక కుమారుడైనటువంటి ఆ యేసుక్రీస్తుకి తల్లిగా ఉంది, అదే నిజము, అదే వాస్తవమని ఆ కరెక్ట్ సిద్ధాంతాన్ని మళ్ళా బోధించి ఈ తప్పుడు అబద్ధ సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా ఖండించి కథోలిక సంఘాన్ని యథార్థమైన కరెక్ట్ విశ్వాసములో మళ్ళా నిలబెట్టారు. ఇలా ఒక్క తప్పుడు సిద్ధాంతం రావటం, సైతాను ఏదో ఒక రీతిగా విశ్వాసాన్ని పడగొట్టడానికి, దేవుని పట్ల విశ్వాసం నాశనం చేయటానికి, దేవుని తల్లి అయిన మరియమ్మపై ఉన్నటువంటి గౌరవాన్ని నాశనం చేయటానికి రకరకాల విధంగా సంఘ నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండగా కొన్ని సంవత్సరాలు నడుస్తాయి బిడ్డలారా, కొన్ని సంవత్సరాలు నడుస్తాయి. ఎందుకు? మనిషి మనసులో ఇటువంటి తప్పుడు ఆలోచన కలిగితే ఇంకా ఆ ఆలోచనే కరెక్ట్ అని చెప్పి అలా చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటారు. కొన్ని సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాతనే బుద్ధికి వస్తుంది, జ్ఞానం కలుగుతుంది. దేవుడు సంఘములో ఎవరో ఒక వ్యక్తికి పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానం కలిగించి సాక్షిగా నిలబెట్టి సరైనటువంటి బోధ ఏంటో అని నేర్పిస్తారు. దానియేలు ప్రవక్తలో దేవుని ఆత్మ పనిచేసి అతనిని ఒక న్యాయాధిపతిగా నిలబెట్టి సుసన్న అనేటువంటి స్త్రీ మీద అబద్ధ నేరారోపణ మోపినటువంటి ఆ పెద్దలని ఎలా హతమార్చాడో, అలాగే ఈ జ్ఞానం దేవుడు అవసరోచితమైన సమయంలో సంఘములో ఉన్నటువంటి కొంతమందికి కలిగించి సంఘాన్ని నాశనం చేయటానికి సైతానం కలిగించే ప్రతి ప్రణాళికను సర్వనాశనం చేస్తూ ముందుకు వచ్చాడు. అందుకే ఆ మాట పలుకుతూ ఉండి ఏమని, నరక శక్తులు సంఘాన్ని, యేసుక్రీస్తు స్థాపించినటువంటి సంఘాన్ని నాశనం చెయ్యవు, అది నిలబడవు అని ఆ మాటకి అర్థం అదే. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ రెండవ అబద్ధ సిద్ధాంత అటాక్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు సైతాను కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకోటి తీసుకొచ్చాడు. ఆ తప్పుడు అబద్ధ సిద్ధాంత పేరేంటంటే మోనోఫిసైట్ అంటారు. మోనోఫిసైట్ ప్రియులారా AD 451వ శతాబ్దం మొదలుకొని సంఘం మీద పెద్ద ఎత్తున ఒక తప్పుడు బోధగా అబద్ధ సిద్ధాంతంగా పైకి వచ్చినటువంటి ఒక సైతాను, ఒక అటాక్, ఒక ప్రణాళిక ఈ మోనోఫిసైట్. ఈ మోనోఫిసైట్ అనే ప్రియులారా యేసుక్రీస్తులో ఉన్నటువంటి మానవత్వాన్ని నిరాకరిస్తూ ఉన్నాడు. చూడండి, అన్ని అటాక్ యేసుక్రీస్తుకి అగెయిన్స్ట్ గానే. బైబిల్ ఏమంటుంది? ఆదిలో వాక్కు ఉండెను, వాక్కు దేవుని వద్ద ఉండెను, ఆ వాక్కే దేవుడవే ఉండవను, ఆ వాక్కు మానవుడై మన మధ్య నివసించను అని యోహాను 1:1 ఎంత చక్కగా దేవుడే తన పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వలన మన కోసం రాసి పెట్టాడు. కానీ ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇక్కడ ఈ మోనోఫిసైట్ బోధిస్తున్నటువంటి అబద్ధ సిద్ధాంతం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు మనిషి కాదు, ఆయన ఒట్టి దేవుడే. అప్పుడప్పుడు మనిషి రూపంలో కనిపిస్తారంట. ఏం బోధండి,
చూడు, అప్పుడప్పుడు మనిషి రూపంలో కనిపిస్తాడు, కానీ ఆయన మనిషి కాదు, ఆయన సాక్షాత్ దేవుడే. ఆయనలో మనుష్యత్వం అంటే మానవత్వం యేసుక్రీస్తులో లేదు అని బైబిల్ బోధ నిరాకరించి కొత్త సిద్ధాంతం, కొత్త బోధ. ప్రియపిల్లారా గమనించండి, మార్కెట్లో ఎవడు ఏం తయారు చేసి పెట్టినా కొనటానికి మనుషులు ఉన్నారు కదండి, కొనటానికి మనుషులు ఉన్నారు. అలాగే సైతాను ఏ అబద్ధ బోధ తీసుకొచ్చినా, ఎవరి ద్వారా తీసుకొచ్చినా కొంతమంది తప్పకుండా అంటే వాక్యములో అవగాహన లేనివాళ్ళు, యథార్థమైన విశ్వాసము లేనివాళ్ళు, ప్రియులారా అవసరవాదులు ఇటువంటి సిద్ధాంతాలు నమ్మి పడద్రోవకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అలా అనేక మంది ప్రియులారా ఈ సిద్ధాంతానికి పాల్పడి సంఘాన్ని వదిలిపెట్టి ఈ కొత్త సిద్ధాంతమే కరెక్ట్ అని వెళ్ళిపోయేవారు ఉన్నారు. కానీ అప్పుడు కూడా చర్చిలో ప్రియులారా పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానోదయం కలిగించి సంఘ పెద్దల ద్వారా, చర్చ్ మత నేతల ద్వారా ఏది కరెక్ట్ బోధన అని నేర్పించారు. ప్రియులారా కాల్సిడోనియాలో జరిగినటువంటి ఒక మత నేతల కౌన్సిల్లో, అనగా బిషప్, పాపు గారు, ఇటువంటి కౌన్సిల్ అందరూ కలిసి ప్రియులారా ఈ కాల్సిడోనియన్ కౌన్సిల్లో ఈ మొనోఫిసైట్ అనేటువంటి ఈ అబద్ధ బోధ అది తప్పు, ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది సైతాను పని అని ఇటువంటి ఒక అబద్ధ బోధను ఖండించి దాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేయటానికి నిర్ణయం తీసుకొని యథార్థమైనటువంటి కేథలిక్ బైబిల్ బోధ ప్రజలకి నేర్పించి మళ్ళా విశ్వాసాన్ని స్థిరపరిచి నిలబెట్టి ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇలా ఒక్కొక్క సిద్ధాంతం ప్రియబులారా ఒక్కొక్క టైంలో సైతాను ఒక్కొక్క మనిషి మనస్సులో కలిగిస్తాడు. అలా మనిషి మనసులో కలిగించి ఇది తప్పని, అంటే వాస్తవమైనటువంటి బోధ వాస్తవం కాదు అని, నిజమైనటువంటి కథోలిక సంఘ సిద్ధాంతం నిజము కాదు అని, బైబిల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని మాటలు యథార్థంగా వ్యాఖ్యానించకుండా ఒక్కొక్కరి సిద్ధాంతానికి అనుకూలంగా దాన్ని పట్టుకొని ఇక్కడి నుంచి ఒక వాకు, అక్కడి నుంచి ఒక వాకు పట్టుకొని అది చూపిస్తూ ఇదిగో బైబిల్లో ఉంది, ఇలా ఉంది, అలా ఉంది అని చెప్పి మనుషులని తప్పుడు మార్గం నడిపించడానికి సైతాను కలిగించిన ప్రయత్నాలు ఇలా వందల సంవత్సరాలు ఒకటి తర్వాత ఒకటి అలా రకరకాల విధంగా సైతాను ముందుకు తీసుకొచ్చాడు. కానీ ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దేవుడు తన వాగ్దాన ప్రకారము ఈ సంఘాన్ని, యేసుక్రీస్తు స్థాపించినటువంటి వాస్తవ నిజ సంఘాన్ని నరక శక్తులు జయింపజాలవు అని ఆయన ఇచ్చిన మాట కాబట్టి అది ఎప్పుడు కూడా ఒక వాస్తవంగా ఉండిపోయింది. అది ఈ రోజు కూడా వాస్తవంగానే జరుగుతుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అలా సంఘము సంవత్సరాలుగా ముందుకు వస్తూ ఉండగా మీకు తెలుసు 16వ శతాబ్దములో మార్టిన్ లూథర్ అని ఒక సంఘములో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బయటకు వచ్చేసి కథోలిక శ్రీసభ సిద్ధాంతాలను, మరి ముఖ్యంగా బిడ్డలారా ఇంటెలిజెన్సెస్ అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ఆచారాన్ని సవాలు చేస్తూ కథోలిక సంఘం నుండి బయటకు వచ్చి కొత్త ఒక సంఘాన్ని స్థాపించాడు, ప్రొటెస్టెంటిజం.
ఈ మార్టిన్ లూథర్ గురించి మీరు విని ఉండవచ్చు ప్రియులారా, నెట్లో ఇది చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుంది. ఈ మార్టిన్ లూథర్ ప్రియులారా స్థాపించినటువంటి ప్రొటెస్టెంట్ సంఘము ద్వారా, గమనించండి, కథోలిక శ్రేసభలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అన్ని విధములైనటువంటి దేవుడు ఏర్పరచిన కార్యాలను, ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది తప్పు అని బోధిస్తూనే ఉన్నారు. నంబర్ 1 ప్రియులారా, ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాలు యేసు క్రీస్తు రక్తం చింది కల్వరి శిలువలో తనను తాను ఒక యాగబలిగా అర్పించి మనతో పాటు నిరంతరము యుగాంతం వరకు ఉండటానికి ఏర్పరచిన దివ్య సప్రసాదమును, పరిశుద్ధ బలిభోజను నిరాకరిస్తూ కథోలిక సభ అంటే, సంఘం అంటే ప్రియులారా, పౌలుగా రాసిన అన్ని లేఖలలో సంఘం కోసం ప్రాణం త్యాగం చేసిన యేసుక్రీస్తు ప్రేమను గురించి అక్కడ వాక్యం పలుకుతుంది. నేను మొన్న చెప్పాను, యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయంలో ఆ చాప్టర్ అంతా కూడా దివ్య సప్రసాదన గురించి, తన శరీరం గురించి, రక్తం గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నా నామం పేరిట మీరు దీన్ని చెయ్యుడు అని ఇచ్చిన ఆజ్ఞని కూడా నిరాకరించి ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాలలో దివ్య సప్రసాదం అనే పరిశుద్ధ బలిభోజన లేకు. రెండవదిగా ప్రియులారా, సాంఖ్యాలు లేవు, పాప సంకీర్తనము లేదు, తల్లి మరియకి గౌరవము లేదు, జపమాల లేదు, పాపు గారిని అంగీకరించేది లేదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, కథోలిక శ్రీసభకి మూల రాయి, మూల స్తంభాలే ఇవి. ఒకటి, యేసుకు స్థాపించిన కథోలిక సంఘానికి అధిపతైనటువంటి పాపుగారు. రెండవది దివ్య సప్రసాదం, పరిశుద్ధ దివ్య బలిపూజ, తల్లి మరియా, మధ్యస్థ ప్రార్థన, జపమాల, దివ్య సప్రసాదము స్వీకరించటానికి పాప సంగతమైనటువంటి సాంఖ్యము, ఇవి అన్నీ కూడా ప్రియులారా కథోలిక శ్రీసభకి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు, బోధ. దేన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ? పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ. కానీ ఈరోజు చూడండి ప్రియులారా, ఎన్నో ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాలుగా చీలిపోయాయి. ఈ మార్టిన్ లూథర్ ప్రారంభించిన ఒక సంఘం, మార్టిన్ లూథర్ 16వ శతాబ్దములో ప్రారంభించినటువంటి ఆ ప్రొటెస్టెంట్ సంఘం ఈరోజు ఎన్నో వందల వేల సంఘాలుగా చీలిపోయి ఉన్నాయి. ఈ సంఘాలలో కొంతమందికి తండ్రి దేవుడు కాదు, కొంతమందికి యేసుక్రీస్తు దేవుడు కాదు, కొంతమందికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఎవడు నోటికి వచ్చిందే వాడ బోధ, ఎవరు నేర్పించిందే వాడ బోధ, ఎవరు చెప్పిందే వేదం. ఇలా ఎన్ని వందల వేల సంఘాలుగా చీలిపోయినటువంటి ఈ ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాలలో ప్రియులారా ఎన్నో రకరకాల అబద్ధ బోధ, అబద్ధ ప్రచారాలు, తప్పుడు బోధ, తప్పుడు సిద్ధాంతాలు. దేనికోసం? డబ్బు సంపాదించటానికి, తన పొట్టకూడు సంపాదించటానికి, కుటుంబం పోషించటానికి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇప్పుడు సైతాను చేస్తున్నటువంటి ఒక బలమైనటువంటి ఒక అటాక్ ఇదే. అందువలన ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ప్రియులారా జాగరూకులై ఉంటారు. నేను వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పబోయే కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి బిడ్డలారా. అదేంటంటే, మనము మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో మీరు 3, 4, 5 చదివితే
అక్కడ యేసుక్రీస్తు ఒలివ కొండపై కూర్చుండగా తన శిష్యులు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి, ప్రభువా, యుగాంతపు సూచనలు ఏమి, ఇదని ఎప్పుడు జరుగును అని అతన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. 3వ వచనములో యుగాంతపు సూచనల గురించి, యుగాంతపు ముగింపుని గురించి యేసుక్రీస్తు మాట్లాడటానికి నోరెత్తగానే ఆయన మొదటిగా పలికిన మాట 4వ వచనములో ఉంటుంది. మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. ఆ మాట వింటామా? 4వ వచనం, మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 4వ వచనం. యేసు వారికిట్లు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను. యేసు వారికి ఇట్లు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను, మిమ్ము ఎవరు మోసగింపకుండునట్లు మిమ్మల్ని ఎవరు మోసగింపకుండునట్లు మెలకువతో ఉండుడు. మెలకువతో ఉండుడు. ప్రియములారా, ఒక మాట వినండి. యుగాంతపు సూచన ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు, ఈ యుగము అంతము ఎలా జరగబోతూ ఉన్నాయి అని అడిగినప్పుడు, వేరే ఏ విషయాలు చెప్పే ముందు యేసుక్రీస్తు చెప్పిన మొదటి మాట ఇదే: జాగరూకులై ఉండండి, మిమ్మల్ని ఎవరు మోసగింపకుండా చూసుకో. అనగా మోసగించే వాళ్ళు ఉంటారు అని దీనిలో వాస్తవమే. తప్పుడు బోధనలు, అబద్ధ సిద్ధాంతాలు, మోసం చేసేవాళ్ళు తప్పకుండా ఉంటారు, వస్తాడు అని యేసుక్రీస్తు పలికిన ఆ ఒక్క మాటలో చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. అందుకే సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలలో ప్రపంచంలో కనిపించే మార్పులు చేర్పుల గురించి కాదు యేసుక్రీస్తు యుగాంతపు సూచనకి మొట్టమొదటి నిదర్శనంగా చెప్పింది. మొట్టమొదటి సూచన ఏంటంటే, మోసపోకుండా, మోసగించకుండా జాగరూకరై ఉండమంటున్నారు. ఎందుకంటే అనేక అబద్ధ సిద్ధాంతాలు, అబద్ధ సంఘాలు, చర్చులు, బోధకులు, ప్రియులారా, ఇవి అన్నీ వస్తారు. ఇంకా ఈ 4వ వాక్కు పలికిన పిదప ఆయన పలుకుతున్నటువంటి నెక్స్ట్ అంశం 5వ వచనం విందామా? అనేకులు నా పేరిట వచ్చి, అనేకులు నా పేరిట వచ్చి నేనే క్రీస్తును ఎందరినో మోసగింతురు అని ఎందరినో మోసగింతురు. ప్రియులారా, ఈ రోజు మనుషులకి ఏం కావాలో తెలుసా? ఎందుకు మనుషులు ఈ రోజుల్లో చర్చికి వస్తున్నారంటే, ఎందుకు గుడికి వెళ్తున్నారంటే, ప్రియులారా, ఇక్కడ డివైన్ మర్సీ సెంటర్ నేను ఉన్నాను. ముత్తంగిలో 9 సంవత్సరాలు ఉన్నాను. చర్చికి వచ్చే వాళ్ళలో అధిక సంఖ్యలో ఎలాంటి కోరికలతో, దాహమొత్తు వస్తారంటే బిడ్డలారా, అనారోగ్య అవస్థలో ఉన్న వారికి స్వస్థత కావాలి, దెయ్యం బట్టి సైతాను బంధకాలు ఉన్న వాళ్ళకి విడుదల కావాలి, అప్పుల సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి అప్పులు తీరిపోవాలి, మంచి వివాహ సంబంధం రాలేకపోతే నాకు మంచి వివాహ సంబంధం కావాలి, పెళ్ళయ్యే వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టాలి, ఇల్లు లేని వాడికి ఇల్లు కావాలి, బిజినెస్ పెట్టేవాడికి ఐశ్వర్యం కావాలి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనుషులు ఎందుకు మోసపోతూ ఉన్నారంటే, ఎందుకు అబద్ధ సిద్ధాంతాలకి పడిపోతూ ఉన్నారంటే, ఎందుకు ఈజీగా సైతాను మార్గములో పడిపోతూ ఉన్నారంటే, ఎక్కువ మంది విశ్వాసులకి, సంఘములో ఉన్నవారికి, క్రైస్తవులకి, క్యాథలిక్స్కి ఏది కావాలంటే, ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి కార్యాలు జరగాలి, అంతే. లోక సంబంధమైన కార్యాలు జరగాలి, అంతే బిడ్డలారా. నేను ఒక విషయం ఎత్తు పంచుకున్నాం ప్రియబిడ్డలారా. ఒకరోజు నా దగ్గర ఒక మనిషి వచ్చాడు. ఆయనకి డాక్టర్లకి కానీ, వైద్య సిబ్బందులకి కానీ, హాస్పిటల్స్కి కానీ అర్థం కాని ఒక మారకమైన ఒక రోగం.
ఆయన బీపీ, షుగరు, శరీర సంబంధమైన అన్ని పారామీటర్స్ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. కానీ కాళ్ళు, చేతులు, శరీరం అంతా వాపు వచ్చేసి, పుండు వచ్చి, చర్మం అంతా ఊడిపోయి, ఈ గోర్లు అన్నీ ఊడిపోయి, ప్రియబిడ్డలారా చాలా ఘోరంగా ఉన్నాడు ఈ మనిషి. ఆయన ఒకప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా రోమన్ కథోలిక చర్చిలో ఆర్సిఎం సంఘములో ఉన్నటువంటి మనిషి. కానీ కొన్ని సంవత్సరాలుగా రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చిలో ఆర్సిఎం సంఘములో కరెక్ట్గా విశ్వాసములో, అన్ని ఆచారాలలో, సాంఖ్యాలలో అన్ని బలంగా నిలబడి, ఒకరోజు ఎవరో ఒక ప్రొటెస్టెంట్ పాస్టర్ బోధించిన బోధపై ఆకర్షింపబడి చర్చి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయి ఆయన చర్చికి వెళ్తాడు, ఆయన చెప్పే బోధ వింటాడు. ఇలా ఆయన కొన్ని సంవత్సరాలుగా ముందుకు వెళ్ళాడు. తర్వాత ప్రియబిడ్డలారా ఎప్పుడైతే నేను ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఈ రోగం ఆయనకి పట్టిందో, డాక్టర్లకు అర్థం కావట్లేదు, హాస్పిటల్కి తెలియదు, టెస్టులు చేసినా ఏం చేసినా ఆయన నార్మల్గా ఉన్నాడు. కానీ మనిషి ఇక్కడ చచ్చిపోతూ ఉన్నాడు. ఇంట్లో ఆయన తల్లి ఆల్రెడీ చనిపోయింది, ఏదో అకాల మృత్యు, ఈయనకి ఇలా అయింది, ఇంట్లో పరిస్థితి బాగలేదు. మొత్తానికి చాలా భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ ఏర్పడినప్పుడు ఎవరో చెప్పారు, హైదరాబాద్లో బెన్నీ ఫాదర్ ఉండండి, ఆ ఫాదర్ తీసుకెళ్ళండి. ఆయన తీసుకొచ్చారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను ఆ వ్యక్తితో కాసేపు వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడినప్పుడు నీకు తెలిసినటువంటి విషయాలు ఏంటంటే, గత 25 సంవత్సరాలుగా పాప సంకీర్తనం లేదు. నేనే షోక్ అయ్యా. 25 సంవత్సరాలుగా పాప సంకీర్తనం లేదు, సాంఖ్యాలు లేదు, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పాపాలు ఒప్పుకునేది లేదు. అది మొదలుకొని కథోలిక చర్చిలో ఒక మనిషి దేవుని బిడ్డగా జీవించటానికి, దేవుని మార్గంలో నడవటానికి, దేవుని సంరక్షణలో ఉండటానికి, దేవుని కుమారుడుగా కుమార్తెగా జీవించటానికి ఆ ప్రభు మనకిచ్చినటువంటి ఆ శక్తి, బలము, అధికారము కలిగి ఉండటానికి సంఘం యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకేర్పరచినటువంటి అన్ని సాంఖ్యాలు, ఆరాధన క్రమములు, పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార అనుష్ఠాన క్రియలు ఏది కూడా లేదు, ఏదీ లేదు. నేను చెప్పాను, నువ్వు ఇలా ముందుకు వెళ్తే నీకు చావు తప్ప ఇంకొకటి లేదు. నేను ఒక మాట అడిగాను, నీవు గత 27 సంవత్సరాలుగా రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ ఆర్సిఎం సంఘం వదిలిపెట్టి ఏదో ఒక ప్రొటెస్టెంట్ పాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళావు కదా. 27 సంవత్సరాలు నీ ఆరోగ్యం బాగలేనప్పుడు, కాళ్ళు చేతులు ఇలా వాపు వచ్చి అన్ని ఊడిపోయి నీవు చావు బతుకు స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నీ పాస్టర్ ఏం చేయలేదా అని అడిగా. నువ్వు ఎందుకు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేదు? నీ పాస్టర్ ఏం చేయలేదా అని అడిగా. ఆయన నోట్లో మాట లేవు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దయచేసి ఒక విషయం గమనించండి. నీవు గుడికి వెళ్తున్నావంటే, చర్చికి వెళ్తున్నావంటే అది నీకు ఆరోగ్యం బాగుండటానికి, అప్పుల సమస్య తీరటానికి, పిల్లలకి పెళ్లి జరగటానికి, నీకు పిల్లలు పుట్టడానికి, ఇల్లు కట్టడానికి, బిజినెస్లో అభివృద్ధి కావటానికి, ఇటువంటి లోక సంబంధమైన అభివృద్ధి, లోక సంబంధమైనటువంటి వ్యవహారాలు చూస్తూ నీవు చర్చికి వెళ్తున్నావంటే ప్రియబిడ్డలారా, తప్పకుండా నీవు మోసపోతావు. తప్పకుండా పడద్రోవ నీవు పట్టి వెళ్ళిపోతావు. నీవు నిలబడవు. ఎందుకు నిలబడవంటే ప్రియబిడ్డలారా, నీకు ఈ గ్రంథం తెలవదు, ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలవదు. యేసుక్రీస్తు బోధించిన బోధ తెలవదు, వాక్యం తెలవదు. ఇది నీకు తెలవనంత కాలం నీ దృష్టి, నీ లక్ష్యం
ఈ లోక సంబంధమైన ఇంతకు చెప్పినటువంటి ఈ కార్యాల మీద మాత్రమే నీ లక్ష్యం ఉంటే ప్రియులారా నీవు తప్పకుండా మోసపోతావు. అలా పడి లేచి మోసపోయిన తర్వాత కూర్చొని ఏడిస్తే లాభం లేదండి. నీ శ్రద్ధ ఎక్కడ ఉంటాలంటే ప్రియబుళ్ళారా, నీ ఒక చర్చిలో మెంబర్గా ఉన్నావంటే, ఆర్సీఎం చర్చిలో ఉన్నావంటే, కేవలం ఆదివారం చర్చికి వెళ్ళి నామకే వాస్తవిక పూజ చూసుకుంటూ ఆ సప్రసాదం మింగేసి నా కర్మం అయిపోయింది, నా పని అయిపోయిందని చెప్పి ఈ పైనటువంటి ఒక విశ్వాస జీవితం, పై ఒక క్యాథలిక్ ముఖముద్ర, పైన ఒక చర్చికి మెంబర్ అని కొన్ని కలిగించటం వలన ప్రియబుళ్ళారా నువ్వు నిజంగా ఒక క్యాథలిక్ కాదు, నువ్వు నిజంగా ఒక దేవుని బిడ్డ కాదు. వాక్యం చదివి ఈ వాక్యంలో ఉన్న అంతరార్థం తెలుసుకొని వాక్రూపములో మన మధ్య వేంచేసి ఉన్నటువంటి సాక్షాలు యేసు క్రీస్తుని నీవు తెలుసుకోకుండా, ఆయన ద్వారా ఆకర్షింపబడి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా శక్తిని బలం పొందకుండా, ఆత్మ వరాలతో ఫలాలతో జీవించకుండా, సాక్షాలు వాక్ క్రియలలో దేవుని కుమారుడుగా దేవుని కుమార్తెకు తగినటువంటి ఆంతరిక బలం నీవు పొందుకోకుండా ప్రియబడ్డారా నీవు నిలబడవు. మన సంఘం ప్రియబడ్డారా ఇక్కడ తప్పిపోతూ ఉన్నారు. మన సంఘం తప్పుడు మార్గంలో పోతూ ఉంది. ఎందుకంటే మనకి టైం లేదు, వాక్యం వినడానికి టైం లేదు. ఒక ఫాదర్ గారు ఒక చర్చిలో ఒక ఆదివారం ఒక 10 నిమిషాలు వాక్యం బోధిస్తేనే వాచ్ చూస్తూ ఆయనని చెప్పనీయడు. పూజ అయిన తర్వాత నాకు ఒక ఈ హైదరాబాద్లో ఒక ప్యారిష్ తెలుసండి. ఆ ప్యారిష్లో ఎక్కువగా కొంత చదువుకున్న వాళ్ళు, ఉద్యోగం ఉన్నవాళ్ళు, డబ్బున్న వాళ్ళు, హోదాలు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ ఫాదర్ గారు ఒకరోజు తన దయనీయమైన పరిస్థితి నాకు చెప్పాడు. నాకు పాపం అనిపించింది. ఏం తెలుసా, ఆదివారం 7 గంటలకి పరిశుద్ధ బలి పూజ ప్రారంభిస్తే కరెక్ట్గా 8 గంటలకి అయిపోవాలంట. ప్రియబులారా ఒక విషయం గమనించండి, ఆదివారం సాబత్తు దినము ఒక పరిశుద్ధ బలి పూజ ఒక గురువు 7 గంటలకు ప్రారంభిస్తే ప్రియబులారా అందులో కనీసం 6 పాటలైన ఉన్నాయి. 6 పాటలు పాడాలంటే కనీసం ఒక పాటకి ఒక 4 నిమిషాలు తీసుకోండి, 5 నిమిషాలు తీసుకోండి ప్రియబులారా, ఆల్రెడీ అర్ధ గంట దానికి పోయింది. 2 పట్టణాలు ఉన్నాయి, మొదటి పట్టణం, రెండో పట్టణం. ఈ 2 పట్టణాలు చదివి ఆ ఫాదర్ గారు ఆ పూజ పుస్తకం ఉన్నటువంటి ప్రార్థనని చెప్పాలి. ఇవి అన్ని చేసి మరి ఆయనకి వాక్యం చెప్పడం ఎంతసేపు టైం ఉంది? ఎంతసేపు ఒక ఫాదర్ గారు వాక్యం చెప్తారండి? ఒకవేళ ఆ 8 గంటల కరెక్ట్ టైం రాగానే అందరు చూస్తారంట ఇలా ఫాదర్ని, కొంతమంది చేతులెత్తి వాచి చూపిస్తారంట ఫాదర్ని. అసలు పిచ్చోడ బొద్దుండానికి ఫాదర్ గారు ఆల్టర్ దగ్గర నిలబడి వాక్యం బోధిస్తూ ఉండగా ఆ చర్చిలో కూర్చుని క్యాథలిక్స్ కొంతమంది ఇలా చేతులెత్తి ఫాదర్ని వాచి చూపిస్తారంట. పూజ అయిపోయిన తర్వాత ఫాదర్ బయటికి రాగానే ఫాదర్ని పిలిచి, ఫాదర్ గారండి మీరు ఈరోజు 2 నిమిషాలు ఎక్కువ చెప్పారు, మీరు 5 నిమిషాలు ఎక్కువ వాక్యం చెప్పారు, పూజ 5 నిమిషాలు లేట్ అయింది, పూజ 10 మినిట్స్ లేట్ అయింది అని చెప్పి ఆ ఫాదర్ గారిని సతాగిస్తూ ఉంటున్నారంట. ఒక ప్యారిష్ లో కథోలిక చర్చ్ జరుగుతున్న సంఘటన. ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, మీ ఇంట్లో నీ కొడుకుకి బర్త్డే కానీ, నీ బర్త్డే కానీ, గృహప్రవేశం కానీ, ఏదైనా ఒక ఫ్లైట్ కానీ, ట్రైన్ కానీ, ప్రియలారా ఒక షాపింగ్కి వెళ్తే, బయట ఎక్కడైనా ఏ పనికి వెళ్ళినా, హాస్పిటల్ అయినా, డాక్టర్ అయినా, ఏమైనా సరే అక్కడ 10 నిమిషాలు కాదు, అర్ధ గంట కాదు, గంట సేపు లేట్ నీకు నొప్పి లేదే? బయట ఒక గంట లేట్ అయితే నీకు నొప్పి లేదే? నీ బస్సు 1 గంట లేట్ అయితే నొప్పి లేదే? ట్రైన్ 2 గంటలు లేట్ అయితే నొప్పి లేదే? నీ వ్యక్తిగతమైన ఆఫీసు పనులకి, బయట పనులకి, వ్యవహారాలకి అక్కడ టైంకి విలువ లేదు.
కేవలం చర్చికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చిలో ఆర్సీ సంఘముల మనుషులకి టైంకి విలువ. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పరిస్థితి మారాలి, మన ప్రజలు మారాలి, మన సంఘం మారాలి. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, లేకపోతే ఈ తప్పుడు మార్గములు తప్పకుండా వెళ్తారు. పైన పట్టారంలాగా కట్టుకున్న విశ్వాసముతో ప్రియబిడ్డలారా మనం ముందుకు వెళ్ళలేం. అందుకే యేసుక్రీస్తు ఎంత చక్కగా బోధించారండి. మొదటి మాట ఇదే, మీరు మోసపోకుండా, అబద్ధ సిద్ధాంతాలకి తప్పుడు ఆలోచన పోకుండా ఈ పైన పట్టణంలాగా కట్టుకున్న విశ్వాసముతో మీరు ఒక వాస్తవమైన నిజమైన క్యాథలిక్స్ గా మీరు జీవించలేరు, మీరు ఉండలేరు. ఎక్కడో ఎవరో స్థాపించినటువంటి ఒక తప్పుడు ఆలోచన ఈ మాటలు, ఇది మారాలి, ఇది మార్చాలి. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ఇంకా మనం ముందు చదువుతా ప్రియులారా, చదువుతామా 10, 11, 2 వచనాలు. అక్కడ ఎంత స్పష్టంగా దేవుడు కొన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు విందామా. 10, 11 వచనాలు. ఆ దినములలో అనేకులు పతనమగుదురు. ఆ దినములలో అనేకులు అవుతారంట. అనేకులు పడిపోతారు. ప్రియులారా, ఇది బెన్నెఫార్ చెప్పే సువిశేషం కాదండి, ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథములో యేసు క్రీస్తు మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం 10, 11 వచనాల్లో చెప్పిన మాట. ఆ దినములలో అనేక మంది పడిపోతారు. ఎందుకు? నిలబడే విశ్వాసం లేదు, నిలబడే ఆ దమ్ము లేదు, నిలబడే ఆ ఆధారం లేదు. వాక్యం తలవద్దు ప్రియబిడ్డలారా. ఇక ముందుకు 11వ వచనం. ఒకరినొకరు మోసగించుకుందురు. ఒకరినొకరిని ఇలా ఒక్కొక్క మాట చెప్పి మోసగించుకుంటారంట. ఒక్కడు చెప్పే అది కరెక్టా, ఇది కరెక్టా, ఆ సిద్ధాంతం కరెక్టా, ఈ బోధ కరెక్టా, ఆ చర్చ కరెక్టా, ఈ పాస్టర్ కరెక్టా. ప్రియబిడ్డలారా, కత్తోలిక శిశువ ప్రారంభం నుండి ఈ రోజు వరకు సంఘాన్ని మోసం చేయటానికి సైతానికి చేసినటువంటి అనేక మార్గాలు నేను మీకు చెప్పాను, చూపించాను. అయిపోలేదు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా. చదువుతామా మనము 23, 24 వచనం అదే అధ్యాయంలో. అప్పుడు మీలో ఎవడైనను ఇదిగో క్రీస్తు ఇక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పినా మీరు నమ్మవద్దు. కపట ప్రవక్తులు, కపట బోధకులు బయలుదేరి సాధ్యమైన ఎడల దేవుడు ఎన్నుకున్న వారిని సైతము మోసగించుటకు గొప్ప మహత్కార్యములను వింతలు చేయుదురు. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, సాధ్యమైతే ఎన్నుకున్న వారిని కూడా మోసం చేసేలాగున సైతాను ప్రయత్నిస్తాడు అని వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన ప్రియబిడ్డలారా, కత్తోలిక శ్రీసభ, ఆర్సీఎం చర్చ్ గురువులు గమనించండి, 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల ట్రైనింగ్ కాదు, 10 నుండి 15 సంవత్సరాల చదువు, ట్రైనింగ్, రియల్ స్టడీస్ గురువులకు ఉన్నాయి. ఏ ఒక క్యాథలిక్ చర్చ్ ప్రియబిడ్డలారా నిన్ను ఎప్పుడు ఎన్నడూ మోసం చెయ్యదు. ఎందుకంటే కత్తోలిక శ్రీసభలు నిజంగా గురువులుగా ఆత్మాభిషేకంలో సేవ చేసే ఏ ఒక్కడు కూడా డబ్బు కోసం కాదు పనిచేసేది. భార్యని పోషించటానికి, పిల్లల్ని చదివించుకోవటానికి, ఇల్లు కట్టటానికి కాదు సేవ చేసేది. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, ఈరోజు ఇక్కడ సేవ చేస్తున్న నేను రేపు నాకు ట్రాన్స్ఫర్ వస్తాయి, నా ముట్టా ఎత్తుకొని 2 బ్యాగులు పట్టుకొని నేను వెళ్ళిపోతాను తప్ప ఈ ఇల్లు కానీ ఈ సెంటర్ కానీ ఇక్కడున్న ఏది కూడా బెన్నిఫాదర్ పేరు మీద లేదు. రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చిలో, ఆర్సీఎం సంఘములో వాస్తవంగా నిజంగా దేవుని ఆత్మలో ఉండి సేవ చేస్తున్న గురువులకి ప్రియబిడ్డలారా, పైన చూస్తే దేవుడు తప్ప, కింద చూస్తే దేవుని ప్రజలు తప్ప, సేవ తప్ప, సంఘం తప్ప ఇంకొకటి కనపడదు. ఇదే వాస్తవమైనటువంటి దేవుని సేవ. ఇది కాకపోతే చేసేది ప్రియబిడ్డలారా పొట్ట సేవ అని చెప్పవచ్చు. ఇది కాదు. కానీ రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ కాకుండా ప్రియబిడ్డలారా కత్తోలిక ఇతర సంఘాలలో చూడండి ప్రియబిడ్డలారా, ఒక్కొక్కరు చేస్తున్న సేవ చూడు. ఎంత డబ్బులు సంపాదించి, ఎన్ని కోట్లు సంపాదించి వాళ్ళ సింహాసనం కట్టుకొని, వాళ్ళ సామ్రాజ్యం కట్టుకొని ప్రియబిడ్డలారా అన్ని విధాలుగా కేసులకి, కోర్టులకి, ప్రాబ్లమ్స్కి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి, అన్ని విధాలుగా రైడ్లకి ఈ రోజులు పాల్పడిపోవట్లేదు.
ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ మొదటి శతాబ్దం నుంచి ఈ రోజు వరకు గట్టిగా నిలబడిన, యేసు క్రీస్తు స్థాపించిన పేతురు మూలరాయి మీద స్థాపించబడినటువంటి అతి పెద్ద ఒకే ఒక సంఘంగా రోమా పట్టణం మొదలుకొని, పాపుగారు మొదలుకొని ఈ రోజు వరకు ఏ చిన్న ప్యారిష్లో సేవ చేస్తున్న ఏ చిన్న ఫాదర్ వరకు ఒకే సిద్ధాంతం మీద, ఒకే ఐడియా మీద, ఒకే ప్రార్థన మీద, ఒకే సంఘం మీద నడిపించబడుతున్న ఒక సంఘం. ప్రియులారా, అందులో సిద్ధాంతాల వలన కానీ, బోధ వలన కానీ ఎవరిని ఎవరు మోసం చెయ్యదు. ఎందుకంటే మేము మా భార్య కోసం, పిల్లల కోసం, ఇంటి కోసం, తిండి కోసం, పొట్ట కోసం సేవ చేసేవాళ్ళు కాదు. అందువలన క్యాథలిక్ చర్చ్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు మోసం చేయదు. ఆ సంఘములో, ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు స్థాపించిన ఒకే ఒక సంఘం మాత్రమే ఉంటుంది బిడ్డలారా. నేను ఈ యూట్యూబ్లో నేను చెప్పిన ఒక టాక్ ఉంది. ఒక ఆదివారం నేను ముత్తంగి చర్చ్లో చెప్పిన ఒక వాక్యం ఉంటుంది. నీ సంఘం స్థాపించినది ఎవరు? హూ ఫౌండెడ్ యువర్ చర్చ్ అని ఒక టాక్ ఉంది. ఆ టాక్ మీరు వినండి. ఆ టాక్ సారాంశం ఏంటంటే, మీరు ఏం అడగవద్దు, నేను ఒకే ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నా. అదేంటంటే, మీ సంఘ స్థాపకుడు ఎవరు? మీ సంఘ స్థాపకురాలు ఎవరు? ఎవరు నీ సంఘాన్ని కట్టాడు? ఎవరు నీ సంఘాన్ని స్థాపించారు అని ప్రశ్నిస్తే, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మీరు ఏ చర్చ్ అయినా తీసుకోండి, కొన్ని వందల కొన్ని సంవత్సరాల వెనకకి వెళ్తే ఆ సంఘం స్థాపించేది నీలాగా నాలాగా ఉండగా సాధారణ మనిషి. నేను సవాలు చేస్తాం, ఛాలెంజ్ చేస్తాం బిడ్డలారా. ఈ అన్ని చర్చిలు స్థాపించే వ్యక్తి ఎవరో ఒక మనిషి, నీలాగా నాలాగా చేసిన ఒక మనిషి. కానీ యేసుక్రీస్తు స్థాపించినది మొదటి శతాబ్దం నుండి ఈ రోజు వరకు ఒకే ఒక స్తంభం మీద మాత్రం ఆధారపడుతుంది ప్రియులారా. అది నిజమైనటువంటి వాస్తవమైనటువంటి చర్చ్. అందువల్ల మోసపోకుండా, ప్రాపంచమైనటువంటి ఎదుగుదల చూడకుండా వాక్యాన్ని చూడండి, దేవుని వైపు చూడండి, దేవుని ఆత్మ అభిషేకం కోసం చూడండి. నీవు దేవునిలో ఆత్మలో బలపడి ఎదిగి ఒక దేవుని కుమారుడిగా, దేవుని కుమార్తెగా ఆయన స్థాపించిన సంఘములో ఒక మెంబర్గా చేరి ప్రియులారా, చివరికి ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానము పొందుకోవటానికి మీరు ప్రయాసపడండి. ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మీ కుటుంబాన్ని, మీ సంఘాన్ని దీవించునుగాక, ఆశీర్వదించునుగాక, నడిపించునుగాక. ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువైన దేవా, మీకు స్తోత్రము, స్తుతి, ఆరాధన, మహిమ కలుగునుగాక. ప్రభువా, ఈరోజు నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బోధించిన, ఆలగించిన ప్రతి వాక్యాన్ని నీకు మహిమగా మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రభువా, ఎవరు కూడా మోసపోకుండా, పడద్దరో పట్టకుండా, సైతాను మోసపూరితమైనటువంటి మాయా జాలములో పడిపోకుండా, వాస్తవమైనటువంటి ఆత్మ అనుగ్రహించు జ్ఞానముతో, బుద్ధితో, వివేకముతో వాక్యం తెలుసుకోవటానికి, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలలో బలపడటానికి, సంఘములో నిలబడటానికి, చివరి వరకు నిలబడటానికి కావలసిన కృపను, ఓర్పును, సహనమును, వివేచన బుద్ధిని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ప్రియములారా, అర్పణ సమయంలో మనం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో, అర్పణ సమయంలో ఒకే ఒక ఉద్దేశం కోసం మాత్రమే మీరు ప్రార్థించండి. అదేంటంటే, నీకు దేవుని ఆత్మ కావలసిన జ్ఞానం, బుద్ధి, వివేకం, ఓర్పు, పట్టుదల ప్రసాదించి సరిగా అడుగులు తప్పకుండా నిలబడటానికి కృప కోసం మీరు ప్రార్థించండి.
సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించే ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అన్నట్లుగా ప్రార్థించదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించును గాక. ప్రార్థించదము. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ రక్షణ బలిని వాక్య సందేశాన్ని స్పాన్సర్ చేసి దాతలుగా నిలబడి సువార్త పరిచర్య చేసిన కుటుంబం టి. అల్ఫోన్స్ రెడ్డి అండ్ చిన్నమ్మ. వారి కుటుంబాన్ని ఉద్దేశ లక్ష్యాలను ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పించి ఈ అర్పణ వేళలో మనం చేసుకుందాం. అలాగే ఈరోజు ముత్తంగి డైరెక్టర్ అయిన సిరిల్ ఫాదర్ గారు తన బర్త్డే కొని ఆడుతూ ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజలో సిరిల్ ఫాదర్కి దేవుడు కావలసిన పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞాన వివేకమును ప్రసాదించి ఆ సెండర్ని దేవుని మార్గములో ఆత్మ ప్రేరణలో నడిపించడానికి కావలసిన విజ్ఞానమును, వివేచన వరమును, నాయకత్వమును ప్రసాదించమని ఆ సెంటర్లో సేవ చేస్తున్న వారందరికీ దేవుడు ఐక్యపరచు ఆత్మను అనుగ్రహించి నడిపించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో ప్రార్థన చేయండి. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన కుటుంబాలను, వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను దేవుని కానుకగా సమర్పించుకుందాం. 2600 కుటుంబాలను, మధ్యస్థ ప్రార్థన టీమిని, డివైన్ మర్సీ సెంటర్ని, ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిచర్యను, మా ప్రత్యేక ప్రార్థనా సహాయం కోరినటువంటి చేతపడి మంత్రశక్తుల్లో కానీ, రోగములో కానీ, వ్యాధిబాధలో కానీ, అప్పులో కానీ రకరకాల ప్రార్థనా సహాయం కోరుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని, వారి కుటుంబాన్ని దేవుడు విడిపించి స్వస్థపరిచి సాక్షిగా నిలబెట్టమని ప్రార్థించండి. అలాగే ముఖ్యమైన ఒక ప్రార్థన, ఈ మాసంలో పాల్గొన్న మీ ఒక్కొక్కరు అబద్ధ సిద్ధాంతాలకి పడిపోకుండా మీ ధ్యాస, మీ శ్రద్ధ దేవుని వాక్కు మీదను, ఆ వాక్కు తెలుసుకోవటానికి ఒక ఆసక్తి మీదను, కథోలిక శ్రీ సభ బోధించి నడిపిస్తున్న యథార్థమైన బోధ మీదను, సైతాను అబద్ధ బోధలకి మీరు పడిపోకుండా విశ్వాసములో స్థిరపడి చివరి వరకు యేసుక్రీస్తు సాక్షిగా మారటానికి కావలసిన ఓర్పు, సహనం, జ్ఞానము, దైవ భక్తి, దైవ ప్రేమ, దైవ విశ్వాసమే కలగాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో ఈ మంగళవారం నాడు పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటూ, అలాగే ఈనాడు మనం పండుగని ఆడుతున్నటువంటి పునీత అన్న క్యాథరీనమ్మ ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటూ ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, శ్రేయస్కరము. మీరు మీ పునీతుల పుణ్య జీవితము ద్వారా మీ సత్య సభను నిరంతరం ఒక నూతన శక్తితో బలపరుస్తూ ఉన్నావు. దీని ద్వారా మీకు మా ఎడల ప్రేమకు ఒక దృఢ చిహ్నమును దయచేయిస్తూ ఉన్నావు. ఆ కారణమున రక్షణ పవిత్ర కార్యమును పరిపూర్తి చేయుటకై వారి ఆదర్శమును మాకు ఉత్సాహమును కలిగించుచు ఉన్నది. వారి ప్రార్థన ఫలితము మాకు నిత్యము సహాయపడుచున్నది. ఆ కారణమున మేము సర్వేశ్వర సకల దూతుల పునీతుల వృందముతో ఏకమై నిరంతరము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభు నామమున వేచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియులారా, పరిశుద్ధాత్మ నిజమైన జ్ఞానవరములతో మీ ఒక్కొక్కరిని దేవుడు నడిపించాలని ఈ నడుపూజలో మనం ప్రార్థిస్తాం. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు.
ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాథుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పట్టుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పమునందుకుని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్ననా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణం ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానము చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తులో పాటు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్ర మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సమకును మోకరించి ఈ మంగళవారం పునీత అన్నా కత్రీనమ్మ పండుగని ఆడుతున్న ఈరోజు ఈ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరినీ పాత్రగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించి జ్ఞానవరములతో నడిపించమని, యథార్థమైనటువంటి ఆంతరిక దాహముతో ఆకలి దప్పిక నడిపించమని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాం. ఏలిన వార ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పోలా ఆంతనీ అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠగన్యులను, సంఘాన్ని బలంగా నడిపించటానికి, వాస్తవమైనటువంటి ఆత్మీయతలు నడిపించడానికి కావలసిన కృపావరములు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరము చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాము. ఉద్రస్థలములో నా ఆత్మలపై కరుణించండి.
మా కుటుంబ సభలో మరణించిన ఆత్మను ఎత్తి విశ్రాంతి ప్రసాదించండి. దిక్కులేని ఆత్మలను నీ దివ్య సన్నిధికి చేర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజనం స్పాన్సర్ చేసిన దాతగా నిలబడిన కుటుంబమును మీ సన్నిధికి సమర్పిస్తున్నాను ప్రభువా. టి అల్ఫోన్స్ రెడ్డి అండ్ చిన్నమ్మ కుటుంబాన్ని కరుణించి దీవించి ఆశీర్వదించండి. పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను కరుణించండి ప్రభువా. ఈ మాసంలో ఆన్లైన్లో పాల్గొన్న బిడ్డలు ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించబడును గాక. మేము కూడా ఈ పరిచర్య ముగించి ఒకరోజు మీ సన్నిధికి చేరి నీతో పడి నిత్యానంద అనుభవింతుము గాక. మా భుజస్కంధాలపై మోపిన ప్రభువా కొత్త బాధ్యతలను శిరసావహించి నీ చిత్త ప్రకారం మీ మహిమ కోసం చేసే శక్తిని బలమును నడిపి మాకు అనుగ్రహించండి. అన్ని ఆటంకములను తొలగించి నీ మహిమ కోసం నిలబెట్టమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుకు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. రెండు చేతుల పైకి లేపి మనము త్రిత్వక దేవుణ్ణి కనపరచి ఈ డాక్టర్ సోజని పాడుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. రెండు చేతుల పైకి లేపి యేసుకు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో విశ్వాసముతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనీయక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో సైతాన్ని కలిగించు ప్రతి అబద్ధ బోధనలు, అబద్ధ ప్రచారాలు, చేతపడి మంత్ర శక్తులు, దుష్టాత్మల ఆవాహము, అన్ని విధులైనటువంటి కీడులు తెగుల నుంచి ఈ పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొన్న వారిని, పూజ పెట్టించిన వారిని, దాతలను, వారి కుటుంబాన్ని, మా పరిచర్యను పూర్తిగా విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడును యేసు క్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరం మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసగుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును కటాక్షించండి. సత్య శ్రీ సభ యందు వారికి ఉన్నటువంటి నమ్మకాన్ని కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం ఈ బిడ్డలందరికీ నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము తెలియజేసుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపం పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపం పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపం పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో మీరు మోసపోకోకుండా జాగరూకరై ఉండు అని మనకు బోధించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రె పిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను.
కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. ప్రభువైన దేవా, నీ ఆజ్ఞ ప్రకారము కలువరి యాగబలిని స్మరించుకుంటూ మేము అర్పించిన ఈ దివ్య కార్యం మీకు స్వీకార్యమగునగాక. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజలో పాల్గొని వాక్యాన్ని ధ్యానించిన బిడ్డల జీవితాన్ని యథార్థమైన బోధయందు సత్య శ్రీసభయందు బలపరచండి. పునీత అన్న కాత్తరీనమ్మ పండుగ సందర్భంగా ఆ పునీతురాలి ప్రార్థన సహాయం ద్వారా దివ్య సప్రసాద భక్తిలో, దివ్య పరిశుద్ధ బలిభోజ భక్తిలో ఈ బిడ్డలు బలపడునుగాక. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన వారిని, స్పాన్సర్ చేసిన టి అల్ఫోన్స్ చిన్నమ్మ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోను ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మందరిని మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి సరైనటువంటి బోధయందు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదాము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి సహోదర, ఈనాడు రక్షణ సువార్త పరిచర్య చేసి దాతలుగా నిలబడి మీకు దేవుని యొక్క ఈ ఆధ్యాత్మిక విందును ఏర్పరచిన కుటుంబం టి అల్ఫోన్స్ రెడ్డి అండ్ చిన్నమ్మ, మీకు డివైన్ మర్సీ తరపున బెన్నీ ఫాదర్ స్పెషలీ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నా. మిమ్మల్ని నేను నా వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో ఉన్నవారు స్పెషలీ జ్ఞాపకం ఉంచుకుని ప్రార్థిస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ స్పాన్సర్షిప్ని బట్టి. బిడ్డలారా, మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీం రోజు రోజు దేవుడు దీవించి దాన్ని పెద్దగా వేలాది మందికి దీవెనగా మార్చేస్తూ ఉన్నాడు. దేవునికి గొప్ప ప్రణాళిక ఉంటుంది. అందువలన మీరు బలపడతారు, మీరు సంఘములు నిలబడతారు, మీ అవసరాల కోసం మా టీం ప్రార్థిస్తారు. మా టీంలో చేరాలని దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ ఉంటే ఈ నంబర్లో సంబంధించి ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ 3 భాషలలో మాకు మధ్యస్థ ప్రార్థన జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మీరు చేరి మీరు దేవునిలో బలపడండి బిడ్డలారా. ఇది కేవలం ప్రార్థన కోసం మాత్రం ఉన్న గ్రూపే. దేవుడు ఈరోజు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించి నడిపించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ abundantly bless you.
కోసమే ఇలకే తెంచెని, నా కోసమే మరణించెని. యేసు నా కోసమే ఇలకే తెంచెని, నా కోసమే మరణించెని.